بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ فرینڈز، آج کا ٹاپک بھی اسٹاک ایکسچینج سے متعلق ہے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج ڈے بائی ڈے گروتھ دے رہی ہے اور انتہائی اچھے ریٹرنز آج کل ان لوگوں کو مل رہے ہیں جنہوں نے اسٹاک میں انویسٹ کیا ہوا ہے۔ گو کہ جو اسٹاک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہائی رسک ہائی ریٹرنز ہوتی ہے، مطلب اس میں آپ کو رسک بھی زیادہ انوالو ہوتا ہے، اس میں آپ کا کیپٹل لاس بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور آپ کو پروفٹ بھی، ارننگ بھی اس حساب سے زیادہ ملتی ہے۔ لیکن آج کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج انتہائی اچھے ریٹرنز دے رہی ہے اور ان فیوچر میں اس کے کافی اوپر جانے کی توقع ہے۔ تو فرینڈز، آج کل جو اسٹاک سے ریلیٹڈ فنڈز ہیں وہ انتہائی اچھے ریزلٹ دے رہے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آج کل میں اسٹاک پر زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناؤں۔ تو فرینڈز، ایسا ہی ایک اسٹاک کا فنڈ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہے، تو چلیے ڈائریکٹ اسکرین پر لیے چلتا ہوں آپ کو۔ فرینڈز، آج کا میرا ٹاپک ہے یو بی ایل فنڈز کا، یو بی ایل اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ۔ تو فرینڈز، وہ لوگ جو اپنی اماؤنٹ کو لمبے عرصے کے لیے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس انویسٹمنٹس پر اچھے ریزلٹ چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یو بی ایل اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ جو ہے، یہ میوچل فنڈ ان کے لیے انتہائی بہترین ہے۔ اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو 5 سال کے عرصے کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اوور 5 ایئرس، تو وہ اس کو لازمی اویل کریں اور اس میں لازمی انویسٹمنٹس کریں۔ فرینڈز، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پروفیشنل مینجمنٹ آف یور منی بائی ایکسپیرینسڈ فنڈ مینیجر، ڈائیورسفیکیشن آف اسٹاکس اکراس اے وائڈ سلیکشن آف کمپنیز اینڈ سیکٹرز اور ایسیس ٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج، یعنی انتہائی بہترین ایکسپیرینس لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کی اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ارننگ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو یہ اماؤنٹ ہے یہ بہت زیادہ کمپنیوں میں، اچھی کمپنیوں میں انویسٹ کر دی جاتی ہے، اور اس فنڈ کا تعلق بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ہے۔ اب انہوں نے تھوڑا سا بریف نوٹ دیا ہوا ہے کہ یو بی ایل اسٹاک ایڈوانٹیج فنڈ میوچل فنڈ انویسٹمنٹ اسکیم ہے، جو کہ آپ کو وہ لوگ جو ڈائریکٹ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ نہیں کر سکتے اور اس جھنجھٹ سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین فنڈ ہے۔ یہ فنڈ کافی ساری اچھی کمپنیوں میں، اچھی کیپٹل والی کمپنیوں میں انویسٹ کرتا ہے، اور ایکسپیرینس لوگ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈے بائی ڈے ارننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ فرینڈز، وہ لوگ، کن لوگوں کے لیے یہ فنڈز اچھا ہے؟ ڈیزائر پروفیشنل مینجمنٹ آف منی بائی ایکسپیرینس فنڈز مینیجر، وان ڈائیورسفیکیشن ان اسٹاکس اینڈ بوتھ لوکل مارکیٹس میں جو انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو وہ اس میں لازمی انویسٹ کریں۔ اب اس کی NAV نیٹ ایسٹ ویلیو جو آفر پرائز ہے وہ 102 روپے 59 پیسے ہیں، اور سیلنگ پرائز اس کی جو ہے 99.77 ہیں، 24 نومبر کو جو انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ تو فرینڈز، یہاں پر ہم دیکھ لیں گے جو فنڈ ریٹرن کیلکولیٹر بھی انہوں نے ساتھ دیا ہوا ہے۔ 1 سال کی ویلیو اس میں پٹ کی ہے تو 26/11/2022 سے لے کر 26/11/2023 تک 1 سال کی ویلیو بنتی ہے۔ پچھلا جو 1 سال تھا تو ہم جنریٹ ریزلٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے 1 سال کا ریزلٹ آ جائے گا۔ فرینڈز، اس کا جو بینچ مارک ہے وہ KMI 30 انڈیکس ہے، یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج کی 100 بہترین کمپنیوں میں اس کی انویسٹمنٹس ہوتی ہے اور قرض ہوتی ہے، مطلب اس سے کم لازمی نہیں کہ 100 کمپنیوں میں ہو، جو اچھی کمپنیاں ہیں، ٹاپ کی کمپنیاں ہیں، جو کہ اچھے کیپٹل کی کمپنیاں ہیں، ان میں یہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اور اس کی جو لانچ ڈیٹ ہے وہ 4 اگست 2006 کو یہ فنڈ لانچ ہوا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اگر اس میں انویسٹمنٹس کی ہے 5 لاکھ روپے کی، اور کب کی ہے؟ 28 نومبر، یعنی کہ آج سے 1 سال پہلے، اور اس نے جو ہمیں 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر جو ہمیں ریٹرنز دیے ہیں، تو 1 سال کے بعد اگر آپ نے 1 سال پہلے اس میں انویسٹمنٹس کی ہوتی 5 لاکھ روپے کی، تو آج آپ کی ویلیو، اس اماؤنٹ کی جو ویلیو ہے وہ
7,31,669 रुपये बन चुकी होती। बहुत बेहतरीन रिटर्न्स हैं इस फ़ंड के। और अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो 46.35% के रिज़ल्ट पिछले एक साल के दौरान इस फ़ंड ने दिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका ग्राफ भी है। अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है तो आप इसको तफसीलन देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इन्हें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी इसकी तफसील देख लेते हैं तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट भी 500 रुपये है और 2.5% इन्वेस्टमेंट चार्जेस हैं और मैनेजमेंट फ़ीस जो है वो 3% है। फ्रेंड्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड है तो इसकी जो रिस्क एंड रिवार्ड जो पोटेंशियल है वो भी हाई है और इसमें आपका कैपिटल लॉस होने के चांसेस भी हाई हैं। मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो इस फ़ंड को पहले अच्छी तरह स्टडी करेंगे और इसके बाद इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। किसी भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट से पहले आपने अपनी रिस्क एपेटाइट को मद्देनज़र रखना है कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो लो है, हाई है, यानी कि आप आरामदेह पहलू पर नज़र रखना चाहते हैं या आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपका कैपिटल लॉस होने की आपको टेंशन ना हो तो इसके लिए काफ़ी सारे लो रिस्क फ़ंड हैं जिसमें आपका कैपिटल लॉस नहीं होता और हाई रिस्क फ़ंड जो है वो आपको रिटर्न्स तो इंतहाई अच्छे देते हैं लेकिन उनमें आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है। फ्रेंड्स, तो ये था UBL स्टॉक एडवांटेज फ़ंड। अब हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद तफसील देख लेते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल, फ़ोन नंबर और सिटी लिखेंगे और गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके इनके साथ जो है वो बॉन्ड बन जाएगा और ये आपसे रब्ता करेंगे। फ्रेंड्स, इन्होंने साथ ये भी बताए हुए कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यानी कि इसमें आपकी रिस्क होती है। यहाँ से आप इनके रिडेम्पशन फॉर्म, इन्वेस्टमेंट फॉर्म और कन्वर्जन फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अकाउंट बनाने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो आप ब्रांच विज़िट करके वहाँ पर से भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अकाउंट खुलवा कर, और डायरेक्ट यहाँ से ब्रांच लेस जो इन्होंने एक ऑप्शन क्रिएट अकाउंट का दिया हुआ है वहाँ पर से भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि हमारी अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो उस पर हमें ये 1 साल में कितने रिटर्न्स देगा। तो फ्रेंड 46% को हम ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं तो 1 साल के जो इसके रिटर्न्स हैं वो 46,000 रुपये हैं, माइनस 15% फाइलर का टैक्स काट लेते हैं तो 39,100 रुपये। और फ्रेंड्स, अगर हम इसको डिवाइड कर लें 12 पर तो फ्रेंड्स पिछले 1 साल में जिसने 1 साल पहले इस फंड में इन्वेस्टमेंट्स की है तो उसको इस साल हर माह फाइलर को 1 लाख रुपए की बुनियाद 1 लाख रुपए पर 3258 रुपये मिले हैं। अब हम नॉन फाइलर के लिए देख लेते हैं तो हमारी जो इनकम पिछले 1 साल की रही है 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर वो 46,000 रुपये रही है। तो फ्रेंड्स, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 30% जो कि फाइलर का टैक्स है तो ये 32,200 रुपये हो गए। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 पर तो फ्रेंड्स, नॉन फाइलर को 30% टैक्स की कटौती के बाद 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 2683 रुपये पिछले 1 साल में हर माह के मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था UBL फंड्स का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप इसको अच्छी तरह स्टडी करें और फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। शुक्रिया।